I'm going live in 3, 2, 1. Hello and good morning, people. Hopefully, you're doing fit and fine by the grace of Almighty. I'm your host, Prottoy, and you're watching the live session of TalentHut Online Language. Well, in this session, we're going to read an interesting article, a lost tradition, and media like Facebook, Instagram, or something like that. There was pen friends. The pen friendship, what did they say? Spent even in what do we say continents. People used to write letters to unknown persons to make friends, and yes, this was such an era, a golden era of pen friendship. So we're going to read about that. আর যারা আর্টিকেল আপনার সাথে পড়তে চাইবেন রেজলিউশনটা সেট করে দিতে হবে 480 পিক্সেল বা মোবাইল থেকে রেজলিউশন. So without further delay, I'm going to jump right into the article, and I'd like to invite our esteemed member, Mr. Rafik, to read the article for us. So, Mr. Rafik, are you ready? Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Welcome. Okay, thank you, sir, for giving opportunity. The charm, the stranger and human connection, the lost art of pen friends. Although the advent of technology made writing hand, written letter obsolete, there are people who fondly reminisce about this lost art, and even some who still attempt to forge pen pal friendship. Among the numerous childhood memories that I hold dear to my heart, from time to time, I fondly recall my family annual letter writing season. In the late 1990 and early 2000, predating easy access to mobile phone and the internet, it was common for us to write letter and home to our relative, particularly because my mamas Mamas. met mamas maternal uncle Maternal uncles. were maternal uncle were living abroad at the time. The letter writing season was an occasion in itself. 20 days period of to every Eid. My mother used to give us paper and pen or pencil, depending on who was writing to wish my uncle and cousin Eid Mubarak since international phone. All were exorbitantly expensive back then. I never took part in any handwriting competition, but I remember that writing those letters feel like partaking in one as my mother partaking in one as my mother was not ready to accept subpar handwriting or that I feared rose Worse. worse than my cousin in the United States. Okay, thank you so much. My, So let's see what we have on thank you, here. sir. Okay, so একদম শুরুতে আমরা চলে যাব এখানে ছোট ছোট কিছু ওয়ার্ড কিন্তু আছে যেটা একটা স্মৃতিচারণের মতো ব্যাপার আছে শুরুতে আছে the charm, the strangers and human connections, the lost art of pen friendships. তো charm যেটা আছে এই মুগ্ধতা যেটা আছে স্ট্রেঞ্জার কারা বলেন তো দেখি পথিক, অপরিচিত। অপরিচিত লোক যারা আছে আগন্তুক বা পথিক যেটাকে বলে অপরিচিত লোক এবং মানুষের সাথে সম্পর্ক হারিয়ে যাওয়া যে শিল্পটা আছে পেন ফ্রেন্ডশিপের পত্র মিতালি শিল্প যেটা আছে although the advent of technology made writing handwritten letters obsolete, there are people who fondly reminisce about this lost art and even some who are still attempt to forge pen pal friendships. যদিও টেকনোলজির অ্যাডভেন্ট শব্দটা কিন্তু আমরা আগে পেয়েছি অ্যাডভেন্ট মানে কি জানো Sir, it's আবির্ভাব। আবির্ভাব yes you got it correct. তো এই আবির্ভাবের কারণে হাতে লেখা যে চিঠিগুলো আছে সেগুলো অবসলিট হয়ে গেছে অবসলিট মানে কি সেকেলে হয়ে গেছে অপ্রচলিত হয়ে গেছে সেকেলে হয়ে গেছে তারপরও কিছু লোক আছে যারা হচ্ছে ফন্ডলি মানে খুবই ফন্ডলি মানে কি বোঝানো যেতে পারে আদরের সাথে আদর করে বা সস্নেহে তারা হচ্ছে স্মৃতিচারণ করে সস্নেহে স্মৃতিচারণ করে এই হারানো শিল্পের উপরে এবং এমনকি কেউ কেউ এখন আছে কি বুঝিনি ফন্ডলি হচ্ছে সস্নেহে স্নেহের সাথে বা কোমল ভাবে স্নেহের সাথে বা কোমল ভাবে স্নেহ আছে না স্নেহের সাথে বা কোমল ভাবে বা আদর করে এখানে আদর করেটা একটু অদ্ভুত লাগবে
যারা এখনো সস্নেহে ওই হারানো শিল্পের ব্যাপারে স্মৃতিচারণ করে, এবং এমনকি কেউ কেউ আছে যারা এখনো চেষ্টা করে পেনপাল ফ্রেন্ডশিপ ফর্জ করতে। ফর্জ মানে হচ্ছে এখন নির্মাণ করতে বা গড়তে, অ্যাকচুয়ালি পত্রমিতালির বন্ধুত্ব করতে তারা চেষ্টা করে এখন। Okay. তারপর আমরা একটা আর্ট দেখতে পাচ্ছি যেখানে হচ্ছে এয়ারমেল বিদেশে পাঠানোর জন্য আগে এক ধরনের টিকিট বসতো, তারপর হচ্ছে ডাক ফর্জটা অর্থটা যদি একটু বলতেন স্যার। ফর্জ, ফর্জ গড়া গড়া, ফর্জ, গড়ে তোলা একটা ব্যাপার আছে না, এটা জি স্যার। গঠন করা অর্থে যাইতো, কিন্তু এটা হচ্ছে গড়ে তোলা অর্থে যাবে। ফর্জ ফ্রেন্ডশিপ, ফর্জ শব্দটা আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যায় কামারের কারখানায়, যেখানে হচ্ছে হাতিয়ার বা হচ্ছে এই ধরনের জিনিস তৈরি করা হয়। বাট ওখানে যেমন লোহা গলিয়ে জিনিসটা তৈরি করা হয়, গড়া হয়, ঠিক তেমনই এখানে সম্পর্কটা গড়ার ব্যাপারটাতে ফর্জ শব্দটা এসেছে। ওকে। Among the numerous childhood memories that I hold dear to my heart, from time to time I fondly recall my family's annual letter writing sessions. In the late 1990s and early 2000s, predating easy access to mobile phones and the internet, it was common for us to write letters at home to relatives, particularly because my mama's maternal uncles were living abroad at the time. তো আমার হৃদয়ের খুব কাছাকাছি যেসব ছেলেবেলা ছোটবেলার স্মৃতি আছে, অসংখ্য স্মৃতি আছে, তার মধ্যে সময় সময় আমি সস্নেহে বা খুব আদরের সাথে আমি মনে করি আমার পরিবারের বাৎসরিক চিঠি লেখার সেশনগুলোকে। 1990 শেষ দিকে এবং 2000 সালের শুরুর দিকে, যখন প্রিডেটিং মানে সেই সময়কার আগে, যখন মানুষের হাতে মোবাইল ফোন ইজি অ্যাক্সেস ছিল, সেই সময়টার আগে এবং ইন্টারনেটের আগে, তো ওই সময়টাতে আমাদের জন্য এটা খুব কমন ব্যাপার ছিল যে আমাদের ঘরে বসে চিঠি লেখা আমাদের রিলেটিভ আত্মীয়দের প্রতি, বিশেষত আমার মামাদের প্রতি, কারণ যারা ওই সময়টাতে বিদেশে থাকছিলেন। The letter writing session was an occasion in itself. 20 days prior to every Eid, my mother used to give us paper and pen or pencil, depending on who was writing, to wish my uncles and cousins Eid Mubarak, since international phone calls were exorbitantly expensive back then. তখন হচ্ছে ওই চিঠি লেখার যে সেশনগুলো আছে সেগুলো নিজেই একটা উৎসবের মতো ছিল। প্রতি ঈদের 20 দিন প্রায়র বা আগে আমার মা হচ্ছে আমাদেরকে কলম এবং কাগজ কলম দিত, অথবা যে লিখছে সেটার উপর নির্ভর করে পেন্সিলও দেওয়া হতো। খুব ছোট বাচ্চা হলে তাকে পেন্সিল দেওয়া হতো। তো তার মামা এবং কাজিনদেরকে ঈদ মোবারক জানানোর জন্য, কারণ তখনকার দিনে ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল ফোন কল যেগুলো ছিল সেগুলো হচ্ছে খুবই এক্সপেন্সিভ ছিল, এবং এটাকে বলা হচ্ছে এক্সরবিটেন্টলি এক্সপেন্সিভ। এক্সরবিটেন্টলি তাহলে সেক্ষেত্রে কি হতে পারে? খুবই অতিশয় অতিশয় বা খুবই ব্যয়বহুল। ব্যয়বহুল, খুবই ছিল আর কি, খুবই অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। এক্সপেন্সিভ তো পাশে আছে। I never took part in any handwriting competition, but I remember that writing those letters felt like partaking in one, as my mother was not ready to accept subpar handwriting, or that I fared worse than my cousins in the United States. তো আমি যদিও কখনোই কোনো হাতে লেখা কম্পিটিশনে অংশ নিইনি, কিন্তু আমি এটা মনে করতে পারি যে ওই চিঠিগুলো লেখাটা লিখতে গিয়ে মনে হতো যে আমি পার্টেকিং মানে অংশগ্রহণ করছি হ্যান্ডরাইটিং কম্পিটিশনে, কারণ আমার মা এটা মানার জন্য প্রস্তুতি ছিলেন না যে ওর যে কাজিনটা আছে ইউনাইটেড স্টেটসে, যে আমার ছেলে মেয়ে ওই ইউএস এর কাজিনদের চাইতে হাতের লেখা বাজে হবে, এটা উনি কোনোভাবে একসেপ্ট করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। যে একটা প্রেশার থাকতো যে না, তোকে এটার চাইতে ভালো লিখতে হবে, যে ওখানে সাবপার হ্যান্ডরাইটিং দিয়ে কাজ হবে না। সাবপার হচ্ছে কি, ওই যে আমরা সাধারণের অন্তত মানে একটা স্ট্যান্ডার্ড যেটা আছে স্ট্যান্ডার্ডের চাইতে কম হওয়া যাবে না, এটাকে হচ্ছে সাবপার বলতে পারি। ওকে, তারপর চিঠিটা লেখা হতো কিভাবে সেটাও খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার। সো ইসাত ম্যাম পড়েন দেখি মাই মাদার, ওখান থেকে। হ্যালো স্যার, আমাকে শোনা যাচ্ছে স্যার? শুনতে পাচ্ছি ক্লিয়ারলি, লাউড এন্ড ক্লিয়ার। সাপ্পার সাপ্পার হ্যান্ডরাইটিংটা আমি ভালোভাবে শুনতে পাইনি স্যার, মানে আমার এখানে নেটটা একটু স্লো মনে হয়, মানে কথাটা একটু কেটে কেটে আসে তো। ও আচ্ছা আচ্ছা, সাবপার হ্যান্ডরাইটিংটা হচ্ছে কি সাধারণ হ্যান্ডরাইটিং এর চাইতে একটু নিচু, মানে বিলো, স্ট্যান্ডার্ডের চাইতে কম, স্ট্যান্ডার্ড রাইটিং যেটা থাকে সেটার চাইতে কম, এটাই হচ্ছে সাবপার ওকে, হ্যান্ডরাইটিং। থ্যাংক ইউ স্যার।
স্যার আমি এরপরে থেকে পড়বো মাই মাদার হ্যাঁ, থেকে। মাই মাদার এখান থেকে। ওকে স্যার। My mother used to dictate. I used to be scared to make any spelling mistakes or even write in a crooked line. Thus, writing letters annually already felt like a nightmare, let alone thinking of writing to strangers. Turns out there are people who write letters to strangers to make new friends, and they are commonly known as pen friends. I wonder why it never got the name paper friends. But in this era of social media platforms, messaging apps, and electronic mail, do people still write letters to strangers? And what about Okay, yeah, I think she got disconnected once again. hello, sir? শুনতে পাচ্ছেন? কন্টিনিউ। Yes, sir. I went to Facebook and met a handful of people with interesting stories about their pen friendship. Our raise, our renders, স্যার এটার উচ্চারণটা কি এটা হবে? হচ্ছে এ রন্ডেভু। এটা খুবই সুন্দর উচ্চারণ। এটা আমি বলতে যাচ্ছিলাম। এটা হচ্ছে এ রন্ডেভু ইন ওল্ড ঢাকা। Renders, রন্ডে রন renders. রন্ডেভু। এটা উচ্চারণটা ডিফারেন্ট, টোটালি ডিফারেন্ট। রন্ডেভু। Okay, sir. In 1997, Shahan Ali Sarkar, Johani and Farooq Hussain became friends in sixth grade in a school in the capital's old Dhaka area. 5 years later, one day during recess, this স্যার শুধু অ্যাপ পাশে তো মানে এলোমেলো হয়ে যায়। Recess, these three musketeers Musketeers, were musketeers. buying snacks from the school's canteen. The Shamsha seller gave them a 2 taka note as a change. Their dirty peach-colored note came with a old Dhaka home address, the same area they lived in, inked in blue. That day, the three friends decided to write a letter to that dress. In the following week, Farooq sent a letter with pumped up adventurous hearts. They waited. They waited and Sorry, finally a sir. reply এখান থেকে। এপাশে তো স্যার এজন্য ওকে, নো ওয়ারিস, সমস্যা নেই। বের করতে পেরেছেন? Hello, sir. শুনতে পাচ্ছি, কন্টিনিউ। Normal letters took a lot of time to reach, so we used to buy register stamps to expedite the delivery time. At that time, register stamps cost 4 taka or 6 taka, which we used to save up from our pocket money, said Shahan. He also mentioned that although the letters were sent from Farooq's address, all three of them used to write to Jamal. The four ওকে, pen ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো লেটস সি হোয়াট উই হ্যাভ আনটিল নাও। দেখি এই পর্যন্ত কি আছে। খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার কিন্তু আছে এখানে, যে এই রন্ডেভু ইন ওল্ড ঢাকা, ওই গল্পটা খুব সুন্দর। ওকে, তার আগে দেখি যে মাই মাদার ইউজ টু ডিকটেট, এখান থেকে যে ইউনাইটেড স্টেটসে থাকা কাজিনদের চিঠি লেখা হতো এবং মা সবাইকে ডিকটেট করতেন। My mother used to dictate. I used to be scared to make any spelling mistakes or even write in a crooked line. Thus, writing letters biannually already felt like a nightmare by alone thinking of writing to strangers. তো আমার মা ডিকটেট করতেন। ডিকটেট শব্দটা অর্থটা কি বলেন দেখি? আগে ডিকটেশন নামে একটা পার্ট ছিল, নির্দেশ। নির্দেশনা নির্দেশ দিতেন। দেয়া। হ্যাঁ, উনি নির্দেশনা দিতেন
এবং আমি এই সময় মানে ভয়ে থাকতাম যে কোনো ধরনের বানান ভুল করছি কিনা, কিংবা বাঁকা লিখছি কিনা। ওই যে বাঁকা লেখার জন্য কিন্তু আগে খুব বকা দেওয়া হতো, তাই না, যে লেখা বাঁকা হচ্ছে কেন। তো ওইটা লিখতে ভয় পেতেন। তো এই কারণে আহ, বছরে 2 বার, বাই-অ্যানুয়ালি হচ্ছে বছরে 2 বার এই চিঠি লেখাটা হচ্ছে এরই মধ্যে মনে হতো একটা দুঃস্বপ্নের মতো। তো সেটা তো পরের বিষয় যে আমি অপরিচিতদের চিঠি লিখবো। টার্নস আউট there are people who write letters to strangers to make new friends, and they are commonly known as pen friends. I wonder why it never got the name paper friends. তো শেষে বের হলো যে এমনও মানুষ আছে যারা অপরিচিত যে চিঠি লেখে নতুন বন্ধু বানানোর জন্য, এবং তারা সাধারণভাবে পরিচিত আহ, কি বলে এটাকে, কলম বন্ধু হিসেবে, পেন ফ্রেন্ড হিসেবে পরিচিত। তো উনি বলছেন, লেখক যিনি লিখেছেন আর্টিকেলটায়, কামরুন নাহার, উনি বলছেন যে আমি চিন্তা করি যে আমি কেন এই নামটা পেপার ফ্রেন্ড হলো না, পত্র বন্ধু হলো না, কলম বন্ধু কেন? But in this era of social media platforms, messaging apps, and electronic email, do people still write letters to strangers? And what about those who had pen friends? With all these questions on my mind, I went to Facebook and met a handful of people with interesting stories about their pen friendship. তো এই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের যুগে, মেসেজিং অ্যাপস এবং ইলেকট্রনিক মেইলের যুগে এখনো কি মানুষ অপরিচিতদের চিঠি লেখে? তো তাদের কি হলো যাদের কলম বন্ধু ছিল? এই সমস্ত প্রশ্ন মাথায় রেখে আমি ফেসবুকে গেলাম এবং এই হ্যান্ডফুল অফ পিপল, বেশ কিছু মানুষের সাথে, হাতে গোনা মুষ্টিমেয় বা হাতে গোনা কিছু মানুষের সাথে আমার পরিচয় হলো, যাদের যাদের হচ্ছে কলম বন্ধু নিয়ে বা পত্র মিতালি নিয়ে খুব ইন্টারেস্টিং কিছু কাহিনী ছিল। তারপর হচ্ছে রনডেভু ইন ওল্ড ঢাকা। রনডেভু শব্দটার অর্থ কি আমরা জানি? রনডেভুটা হচ্ছে পূর্ব মিলনস্থল। নির্ধারিত দেখা করার জায়গা। যেমন হচ্ছে সাপোজ আপনারা বন্ধুরা মিলে প্ল্যান করবেন যে আপনারা মাওয়া ঘাটে যাবেন, এই জন্য আপনারা হচ্ছে আগেই একটা জায়গা ফিক্স করে রাখলেন যে সবাই ঠিক রাত 10টার ভিতরে এই জায়গাটাতে আমরা দেখা করবো। তো ওই জায়গাটা হচ্ছে রনডেভু। ঠিক আছে? ওকে, সো 1997 সালের ঘটনা। In 1997, Shahan Ali Sarkar, Johnny and Farooq Hussain became friends in 6th grade in a school in the capital's Old Dhaka area. 5 years later, one day during recess, these three musketeers were buying snacks from the school's canteen. The samosa seller gave them a Dhaka 2 note as a change. তো 1997 সালের ঘটনা। শাহান আলী সরকার, জনি এবং ফারুক হোসেন, তারা পুরান ঢাকার রাজধানীর পুরান ঢাকার একটা স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে তারা বন্ধু হলেন। তো 5 বছর পরে যখন রিসেস চলছিল, এই 3 মাস্কেটিয়ার, রিসেস শব্দটা অর্থটা আমরা আগে একটু জানি। রিসেস কোন সময়টা হতে পারে? অবকাশ বা ছুটি, যখন স্কুলটা ছুটি হয়ে গেল বা বিরতি ব্রেক ছিল, তখন এই 3 মাস্কেটিয়ার হচ্ছে 3 বন্ধুকে বোঝানো হয়েছে। মাস্কেটিয়ার কিন্তু এটা একটা কালচারাল, পপ কালচার টার্ম। 3 মাস্কেটিয়ার্স নামে একটা বই আছে, এখানে 3 বন্ধু কিন্তু মেইন ক্যারেক্টার ছিল। তো এখানেও এই 3 বন্ধুকে একসাথে, মানে খুব ক্লোজ রিলেশন, এই ক্ষেত্রে তাদেরকে 3 মাস্কেটিয়ার বলা হচ্ছে। যেমন আমাদের এখানে এখনকার কালচারে যদি বলতে চাইতাম তাহলে 3 ইডিয়টস বলতাম, তাই না? আমরা তো 3 ইডিয়টস কম বেশি সবাই দেখেছি নাকি? তো ওখানে হচ্ছে যেমন হচ্ছে র্যাঞ্চো, তারপর হচ্ছে বাকি যে রাজু, ওদের সাথে যে ফ্রেন্ডশিপটা ছিল, তো ওদের 3জনকে কিন্তু 3 ইডিয়টস বলা যেত। তো ওদের সাথে আমরা তুলনা করি না মিস্টার রফিক? এমনও তো ফ্রেন্ড সার্কেল আছে যে দে আর 3 ইডিয়টস। Yes, sir. তো একটা গ্রুপ, খুব ক্লোজ গ্রুপ যেগুলো আছে। Yes, sir. তো তখনকার যুগে ছিল 3 মাস্কেটিয়ার্স। তো এই 3 মাস্কেটিয়ার্স হচ্ছে 3 বন্ধু মিলে হচ্ছে স্কুলের ক্যান্টিন থেকে নাস্তা কিনছিল। তো সমোসা বিক্রেতা হচ্ছে তাদেরকে 2 টাকার নোট হচ্ছে ভাঙতি হিসেবে দিল, অ্যাজ এ চেঞ্জ হচ্ছে ভাঙতি। The dirty peach colored note came with the old Dhaka home address, the same area they lived, inked in blue. That day, the three friends decided to write a letter to that address. তো ওই ময়লা হচ্ছে একটু হলদেটে রঙের যে একটা নোট এসেছিল, সেখানে নোটের মধ্যে লেখা ছিল পুরান ঢাকার একটা বাসার অ্যাড্রেস, যে জায়গায় তারা নিজেরও থাকে ওই এলাকাতে, নীল কালি দিয়ে লেখা ছিল, ইঙ্কড ইন ব্লু। সেই দিনই 3 বন্ধু ঠিক করলো যে তারা ওই ঠিকানায় একটা চিঠি লিখবে। ইন দ্য ফলোইং উইক, পরবর্তী সপ্তাহে ফারুক একটা চিঠি পাঠালো। With pumped up adventurous heart, they waited and finally a reply came after a week. It was a boy named Jamaluddin who was about their age, and they all became friends. তো পরের সপ্তাহে যখন ফারুক চিঠি পাঠালো, তো তারা খুব ওই পাম্পড আপ, মানে তারা খুব উত্তেজিত হয়ে আছে অ্যাডভেঞ্চারাস ভাবে যে কি হবে, যে চিঠি পাঠালাম, রিপ্লাই কি আসে। তারা অপেক্ষা করলো এবং 1 সপ্তাহ পরে কিন্তু একটা রিপ্লাই অবশেষে আসলো। তো জামালউদ্দিন নামে একটা ছেলে, তাদের বয়সী, তো তারা সবাই বন্ধু হয়ে গেল। নর্মাল লেটার টুক এ lot of time to reach. তো
তো সাধারণ চিঠিগুলো পৌঁছাতে কিন্তু বেশ সময় লাগতো। এখন কি ব্যাপার স্যাপার হতো সেটা একটু পড়েন দেখি মিস তন্নি। Okay, sir. Can you hear me? লাউড এন্ড ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছি। Normal letters took a lot of time to reach. So we used to buy register stamps to expedite the delivery time. At that এক্সপেডাইট। time, expedite the delivery time. At that time, register stamps cost Taka 4 or Taka 6, which we used to save up from our pocket money, said Shahan. He also mentioned that although the letters were sent from Farooq's address, all three of them used to write to Jamal. The four-pen pulse met in 2005 for the first time after 3 years of writing letters, and since then they have become inseparable. And more remarkable is that in 2018, Johnny married Jamal's sister, and now their friendship has ট্রান্সেন্ডেড। ট্রান্সেন্ডেড। transcended in a lifelong bond. That Takatu note brought us a valuable friend and a lot of happiness, said Shahan, who was delighted to recall his fond memories as he spoke about their pen friendship with Jamal. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো লেটস সি। সো কেন সাধারণ চিঠিগুলো কিন্তু অনেক সময় লাগতো পৌঁছাতে, সেটা নিয়ে এখানে বলা আছে। Normal letters took a lot of time to reach, so we used to buy register stamps to expedite the delivery time. At the time, register stamps cost Taka 4 or Taka 6, which we used to save up from our pocket money, said Shahan. He also mentioned that although the letters were sent from Farooq's address, all three of them used to write to Jamal. সাধারণ চিঠি পৌঁছাতে অনেক লম্বা সময় নিত, এই কারণে আমরা রেজিস্টার স্ট্যাম্প কিনতাম আর ডেলিভারি টাইমটাকে এক্সপেডাইট করতে। এক্সপেডাইট একটা আমাদের জন্য নতুন শব্দ, যদিও চেনা চেনা লাগছে। এক্সপেডাইট হচ্ছে এটাকে ত্বরান্বিত করা বা এটা গতিটা বাড়ানোর জন্য, সহজ করার জন্য। তো ওই সময়টাতে রেজিস্টার স্ট্যাম্পের দাম ছিল হচ্ছে 4 টাকা বা 6 টাকা, যেটা আমাদের পকেট মানি বাঁচিয়ে আমরা কিনতাম, শাহান বলছিলেন। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে যদিও সমস্ত চিঠিগুলো ফারুকের অ্যাড্রেস থেকে পাঠানো হতো, তিনজনই জামালকে লিখতেন। The four pen pals met in 2005 for the first time after 3 years of writing letters. And since then, they have become inseparable. And more remarkable is that in 2018, Johnny married Jamal's sister, and now their friendship has transcended into a lifelong bond. তো 4 পত্রবন্ধু হচ্ছে 2005 সালে প্রথমবার দেখা করলেন 3 বছর চিঠি লেখার পরে। তখন থেকে তারা হচ্ছে ইনসেপারেবল হয়ে গেছে। ইনসেপারেবল শব্দটার অর্থটা কি হতে পারে? ইনসেপারেবল, হোয়াট কুড বি দ্য মিনিং? অবিচ্ছেদ্য। অবিচ্ছেদ্য, মানে তাদেরকে আলাদা করা যায় না, এত ক্লোজ হয়ে গেছে তারা। এবং সবচেয়ে রিমার্কেবল ব্যাপারটা হচ্ছে যে 2018 সালে জনি হচ্ছে জামালের বোনকে বিয়ে করলেন এবং তাদের বন্ধুত্ব এখন ট্রান্সেন্ডেন্ট, অতিক্রম করে চলে গেল হচ্ছে একটা জীবন, মানে লাইফ লং বন্ড, মানে সারা জীবনের জন্য একটা বন্ধন তৈরি হয়ে গেল। এখন রিমার্কেবল শব্দটা অর্থ কি? অসাধারণ বলতে পারি, এখানে আরো উল্লেখযোগ্য ব্যাপার বলতে পারি, বা আরো অসাধারণ হচ্ছে যে 2018 তাদের যে বন্ধুত্বের সম্পর্কটা এটা পারিবারিক সম্পর্কের রূপ নিয়ে নিল। তো শেষ প্যারাটা দেখেন, খুব ইন্টারেস্টিং একটা প্যারা, যে তারা বলছিলেন, শাহান কি বলছিলেন, দ্যাট Taka to note have brought us a valuable friend and a lot of happiness. Was delighted to recall his fond memories as he spoke about their pen friendship with Jamal. তো শাহান বলছিলেন ওই 2 টাকার নোটটা হচ্ছে আমাদেরকে একটা দামি বন্ধু বা আসলে একটা মূল্যবান বন্ধু এবং অনেক খুশি নিয়ে আসলো আমাদের জীবনে। শাহান এটা বলছিলেন যিনি তার তার প্রিয় যে স্মৃতিগুলো আছে সেটা যখন উনি রোমন্থন করছিলেন তখন তাকে খুব হাসি খুশি মনে হচ্ছিল, এবং যখন তিনি জামালের সাথে তাদের পত্র বন্ধুত্ব নিয়ে কথা বলছিলেন। সো দেখেন, এইখান পর্যন্ত আজকে আমরা এইটুকুই পড়বো। তারপর হচ্ছে আমরা কি বলে এটাকে, এ কনশিয়ার অফ পেন ফ্রেন্ডশিপ, এটা আছে। আরেকটা ঘটনা আছে যে
উনি আবার হচ্ছে বিদেশি মানুষদের সাথে লিখতেন। তো উনি একজন ইংলিশ গার্ল নেম টিনা নামে একজন ইংরেজ মেয়েকে উনি চিঠি লিখতেন। এবং খনশিয়ার শব্দটার অর্থটা হচ্ছে আহ, কি বলে এটাকে, সমজদার বলে না, যে শিল্প যে বোঝে, শিল্প সমজদার ব্যক্তি, ওই ধরনের সব গুণগ্রাহী এদেরকে বলা হয় কনশিয়ার। এই কনশিয়ার, রদেভু এই জিনিসগুলো হচ্ছে ফরাসি শব্দ থেকে মোস্ট প্রবাবলি এসেছে। সো দে আর কোয়াইট ইন্টারেস্টিং অর ডিফিকাল্ট টু প্রোনাউন্স। তো রস ওখানে পণ্ডিত বলা যায় রসিক প্রিয় যারা। হ্যাঁ, এই ধরনের রসপণ্ডিত কেমন অদ্ভুত শোনা যায় না, এটাকে আমরা ব্যবহার করি। হ্যাঁ, মানে হচ্ছে রসিক প্রিয় যারা, বা মানে অনেক গুণগ্রাহী, গুণের সমৃদ্ধ যারা। মানে গুণের কদর করতে জানে যারা, সমজদার ব্যক্তি, হুম। এটা বলতে পারি এক্স্যাক্টলি। তো এদেরকে নিয়ে বলা আছে শেরাটন হোটেলে প্রথমবার হচ্ছে বাবার সাথে 18-year-old টিনার সাথে তার দেখা হয়। তারা তখন হচ্ছে মানুষজন কিন্তু এই এখন যেমন ফেসবুক আইডি নেয়, তখন তারা হচ্ছে অ্যাড্রেস নিয়ে নিত, তারপর সেখানে চিঠি পাঠানো হতো। এবং ডাউন সাইড নিয়ে বলা আছে যে অ্যাব্রাপ্ট এন্ডিংস। চিঠি লেখার ব্যাপারে কিন্তু অনেকের কি বলে এটাকে, যোগাযোগ হঠাৎ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত, হঠাৎ করে মানুষ অ্যাড্রেস চেঞ্জ করে ফেললে শেষ, যে চিঠি আর আসে না। এবং এখন মানুষজন চিন্তা থাকে যে আসলে এই লোকটা আছে না নাই। ওকে, সো এই ধরনের দুটো স্টোরি আছে, দুই ধরনের। সো এই ধরনের আর্টিকেল গুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয় হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং এই কারণে যে এখানে মানুষ নিজেদের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ গুলো করা হয়। এবং এখানে যে ওয়ার্ড গুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো কিন্তু আমরাও লিখতে চাই, তাই না? এখানে যে ওয়ার্ড গুলো ব্যবহার করে লিখতে চাই, আপনারা যখন লিখতে চান তখনও তো আপনার মনে হয় যে এই ওয়ার্ড গুলো ব্যবহার করলে সুন্দর লাগতো, কিন্তু ইংরেজিতে আমরা জানি না। এরকম হয় না কিছু কিছু সুন্দর সুন্দর ওয়ার্ড, যেমন এই যে গুণগ্রাহী, তারপর হচ্ছে রিমার্কেবল যে শব্দটা আছে, রদেভু, থ্রি মাস্কেটিয়ার্স যে টার্মটা ব্যবহার আছে, অবসোলেট, ফন্ডলি রিমিনিস, ফর্জ, এই শব্দগুলো তো আমরা খুঁজি, বাংলায় জানি কিন্তু ইংরেজি বের করতে পারি না। তো এখান থেকে কিন্তু এটা কালেক্ট করার সুযোগটা আছে। সো আমরা নেক্সট দিন in the starting day of the week we're gonna continue from where we left off. So thank you so much for joining in, and hopefully we'll be back again. And I wish you have a nice weekend. Take care, everyone. Enjoy the weekend.